storyline. Yes. Okay. Come here, EC2. Okay. So starting with the storyline, what was yesterday? Assume you have your own company. Assume you have your own company. And in your own company, you have got a project and the client has requested you to create a website. When the client has requested you to create a website, you firstly decided to go ahead and create a website in your own laptop, but then you decided that creating it in your own laptop is not an efficient way. So you went ahead and thought of creating your own data center, but it was too expensive. So you searched for a couple of cloud service providers, and you, out of all of those cloud service providers, you choose to go with Amazon AWS. When you choose Amazon AWS, then you went ahead and rented a server over there. Once you rented the server, you went ahead and installed Apache upon it and set it up the whole website. After setting up the whole website, the client told that we are accessing the website using an IP address. So we went ahead and gave it a domain name so that it is easily accessible. After giving it a domain name, we realized that giving an HTTPS certificate is more secure to it. So we went ahead and added HTTPS certificates to it. After that, we realized that the website what will happen if the website goes CPU spikes or anything wrong goes to the server. So we went ahead and started setting up alarms upon it, so that if something goes wrong, we'll get email alerts upon it. After setting up email alarms, we realized that if something really goes wrong and we are not able to recover it, how are we going to backup it, or how are we going to restore the server? So that is the time when we realized the importance of having taking an AMI backup of the server. But the problem was that we cannot take a backup of a server in the running production hours, that is during the daytime. So what we do is we are planning to take a backup of the server during the night time. But the problem for that is some person has to manually sit and create or click on this button, that is create image over here at the midnight. So now we are trying to automate it and make our life much more simpler. Okay. So do that. I firstly created a server over here. Then I come here and connect to the server. Sorry. Perfect, and I'm inside the server. So again, as this is a new server, let's go ahead and hit app-get update upon it, and everything is up to date. You hit the clear button, clear the screen, looks perfect. Okay. So firstly, as we need to set up the website, we'll go ahead and say app-get update, app-get install Apache 2-y. Oops, sorry, there's a typo in the Apache. Why is this instance so slow today? Spelling mistake. LTA. A is missing over there, right? Perfect. Right, Raghvendra. Perfect. Sudo service Apache 2 status. Looks good. Working perfect. Go to the directory via www.html. Create a file. Add a sudo in front of it.
sudo nano hello.html. Hello, I am a DevOps. Welcome to my world of automation. Perfect, and everything looks good. So now if I come here, try to hit the website should be working. And the website is up and working, everything is good. Now there are some things that we have to make an assumption that this website has a domain name, this website has an HTTP certificate, because every day morning we cannot go ahead and do the whole thing all the way across. Okay? మనం డైలీ దీన్ని మొత్తం డొమైన్ నేమ్ డైలీ HTTP సర్టిఫికేట్ అవన్నీ ఇలేం కాబట్టి మనం అవన్నీ అజ్యూమ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు డొమైన్ నేమ్ ఆల్రెడీగా ఉంది, HTTP సర్టిఫికేట్ ఉంది అని. ఓకే, నౌ ద మేజర్ ఎయిమ్ ఓవర్ హియర్ ఇస్ టు క్రియేట్ అ backup of the server, but in an automated way. For that, firstly, let's go ahead and search for IAM. IAM. What is IAM? IAM is the place where you create users in for your account. For an example, ఇప్పుడు మన ప్రాజెక్ట్ లో మనం ఇద్దరం పని చేస్తున్నాం, నేనుండా నువ్వు పని చేస్తున్నావు. కానీ ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏంటంటే అవుతుందంటే మనం ఇద్దరం కలిసి ఒకే క్రెడెన్షియల్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం. దెర్ ఈస్ ఓన్లీ అ సింగిల్ credentials which both of us are using together, which is not the right way, right? Because it is not secure and there are a bunch of things that might happen. So that's the reason it is not secure. So now what we need to do, we need to go ahead and create a new user for each one of us. We'll create two users. One user will be Moses and one user will be Raghavendra for our project. So that, and we'll keep the root account separately. So for that, what can we do is, so there are a couple of things over here: groups, users, roles, policies. What are all of this? I'll tell you. When you come and click on users, this is the place where you have all the users. If you want to create a new user, come here and click on add user. Give the name of the user. Let's say the first user is Raghu. The access types as in which access do you want to give him? అంటే ఏ యాక్సెస్ ఇవ్వాలి అంటే ప్రోగ్రామింగ్ యాక్సెస్ ఇవ్వాలనా లేదంటే కన్సోల్ యాక్సెస్ ఇవ్వాలనా? కన్సోల్ యాక్సెస్ అంటే ఇది UI, ఈ UI మొత్తం మనకు కనెక్ట్ ఉండాలి, ఇది కన్సోల్ యాక్సెస్. ప్రోగ్రామాటిక్ యాక్సెస్ అంటే కమాండ్ లైన్ AWS S3 LS అట్టటి అని, అది ప్రోగ్రామాటిక్ యాక్సెస్. In our case, I'll say that Raghu needs both the access, programmatic as well as console access. Once you do that, the next question is, what should be the password for it? Do you need to auto-generate it or it should be a custom password? I'll say it's a custom password and I'll keep it to be C capital, change me @2017. The next option is, should the user be required to create a new password when the next sign in? అంటే నేను ఇప్పుడు ఈ యూజర్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత నీకు క్రెడెన్షియల్స్ ఇస్తా, ఇది లాగిన్ URL రాఘవేంద్ర, ఇది లాగిన్ URL, ఇది యూజర్ నేమ్, ఇది పాస్వర్డ్ అని. ఆ పాస్వర్డ్ అనే ఆ యూజర్ నేమ్ అనే పాస్వర్డ్ నువ్వు టైప్ చేసిన తర్వాత నీకు ఫస్ట్ ఒక ఆప్షన్ వస్తుంది ఆ పాస్వర్డ్ చేంజ్ చేసేదానికి. అంటే నేను ఒక పాస్వర్డ్ ఇచ్చిన తర్వాత చేంజ్ @2017 ఇచ్చిన తర్వాత ఆ పాస్వర్డ్ నీకు చేంజ్ చేయాలన్నా కాదా అని ఒక ఆప్షన్ వస్తుంది. ఆ ఆప్షన్ ఈ చెక్ బాక్స్ గురించి వస్తుంది. ఈ చెక్ బాక్స్ కానీ చెక్ ఉంటే ఆ ఆప్షన్ వస్తుంది పాస్వర్డ్ చేంజ్ చేయమని. ఇది కానీ చెక్ బాక్స్ చెక్ లేకపోతే ఆ పాస్వర్డ్ ఆప్షన్ చేంజ్ చేసే పాస్వర్డ్ చేంజ్ చేసే ఆప్షన్ రాదు. నెక్స్ట్, పర్మిషన్స్. This is the place where you add permissions to it. Attach existing policy. What did I do? Next, permissions, and I went to the
attach existing policies over here. Once you come here, there are many default policies attached over here. Default policies already. For an example, ఒకవేళ అనుకో నీకు ఒక యూజర్ క్రియేట్ చేయాలి, ఆ యూజర్ కి ఉట్టి EC2 యాక్సెస్ ఉండాలి, ఉట్టి EC2 కానీ ఫుల్ EC2 యాక్సెస్. అప్పుడు నువ్వు EC2 ఫుల్ యాక్సెస్ సెలెక్ట్ చేయొచ్చు. ఉట్టి EC2 కి రీడ్ ఓన్లీ యాక్సెస్ ఉండాలి, అప్పుడు నువ్వు ఇది సెలెక్ట్ చేయొచ్చు. EC2 అంటే ప్రతి ఒక్క సర్వీస్ కి, ఇక్కడ కానుంచే ప్రతి ఒక్క సర్వీస్ కి ఫుల్ యాక్సెస్, రీడ్ ఓన్లీ యాక్సెస్, రిపోర్ట్ యాక్సెస్, రోల్ యాక్సెస్ అవన్నీ ఉంటాయి ప్రతి ఒక్క సర్వీస్ కి. EC2 ఒకవేళ అనుకో S3 ఫుల్ యాక్సెస్, రీడ్ ఓన్లీ యాక్సెస్. ఒకవేళ అనుకో నీకు ఒక్క యూజర్ క్రియేట్ చేయాలి, వాళ్ళకి అన్ని యాక్సెస్ ఇవ్వాలి, ఆల్ యాక్సెస్ టు ఆల్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్, దెన్ యూ కెన్ సర్చ్ ఫర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ యాక్సెస్. అడ్మినిస్ట్రేషన్ యాక్సెస్ మీన్స్ ఆల్ యాక్సెస్ ఎవ్రీథింగ్ వేర్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్. ఒకవేళ అనుకో నీకు ఇంకొక యూజర్ క్రియేట్ చేయాలి, దాంట్లో ఆ యూజర్ కి మొత్తం యాక్సెస్ ఇవ్వాలి, కానీ మొత్తం ఉట్టి రీడ్ ఓన్లీ యాక్సెస్ ఇవ్వాలి. మొత్తం యాక్సెస్ కానీ ఓన్లీ రీడ్ ఓన్లీ, అన్ని సర్వీసెస్ యాక్సెస్ ఓన్లీ రీడ్ ఓన్లీ. Then you can come here and say read. Only access. And here you see read only access. Okay. అలాగా ప్రతి ఒక్క దానికి ఒక్కొక్క పాలసీ అటాచ్ ఉంటుంది. In our case, we will select administration. Next review. And then create. When you create the user is created. ఇది URL, ఆ యూజర్ కి లాగిన్ చేసేదానికి. ఇది ఆ యూజర్ ది యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ మనకు తెలుసు change@2017. ఇది యాక్సెస్ కి అనేది సీక్రెట్ యాక్సెస్ కి. యాక్సెస్ కి అంటే ఏంది, సీక్రెట్ యాక్సెస్ కి అంటే ఏంది నేను చెప్తాను నీకు. Now let's try logging in using Raghu user. For that I'll come here, open an incognito window. Raghu, password is change@2017. Perfect. So what I have done in my existing account, if you see now it says Raghu@Moses, because Moses is the root account that I have. In that I have created a new user called as Raghu. So now in the website that we are creating, we both are the two members working over there. We both are two members working over there. So there will be an individual account for you, there will be an individual account for me. So there will be one account called as Raghu, there will be one account called as Moses for both of us, and the actual account will be on the name of the company. So what we did over here, IAM we came to the user section and created a user. When I click on this user Raghu, I can see the permissions that I gave is administration access. Now let's say if you want to add a permission, revoke a permission, you can just cancel it to remove the permission. If you want to add new permission, you can just say add permission, attach policy, and add whichever permission you want moving ahead. That is one thing. Now let's assume నువ్వు ఒక యూజర్ క్రియేట్ చేసినావు, నువ్వు నా కోసం ఒక యూజర్ క్రియేట్ చేసినావు. నా యూజర్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత నేను నా పాస్వర్డ్ మర్చిపోయినా, అప్పుడే అట్ట నేను నా పాస్వర్డ్ కానీ మర్చిపోతే నేను నీతో చెప్తా రాఘవేంద్ర ప్లీజ్ నా పాస్వర్డ్ రీసెట్ చేయమని. అప్పుడు నువ్వు రీసెట్ చేసేటప్పుడు నా యూజర్ లేక వచ్చి సెక్యూరిటీ క్రెడెన్షియల్స్ లేక వచ్చి మేనేజ్ పాస్వర్డ్ లేకి వెళ్ళి న్యూ కస్టమ్ పాస్వర్డ్ అమ్మని చేంజ్ చేసేస్తాం. ఓకేనా? దిస్ ఇస్ హౌ యూ చేంజ్ ద పాస్వర్డ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ ఇట్. లెట్స్ సే ద యాక్సెస్ కి, నేను యాక్సెస్ కి సీక్రెట్ యాక్సెస్ కి చూపినా, ఒకవేళ అనుకో నేను ఐ లాస్ట్ ఇట్ సమ్వేర్, then in that case you can come here, say create access key, and the new access keys will be created over here. Okay, remember one thing, this is the only time when you see this access key, ఇది ఒకేసారి కానొచ్చారు మనకి, దీని తర్వాత ఇప్పుడు కానరాదు. So the very first time when you generate the access key, make sure always to copy it. It's only a one time generated thing.
So this is how you create an access key. If you want to remove the existing access key, you can just remove it like this. Perfect. So this is what we do. Now, the thing over here is, for every user, now let's assume మన కంపెనీ చాలా పెద్దదైంది. మన కంపెనీ పెద్దదై దాంట్లో 50 మంది ఒక ఎంప్లాయ్ ఉంటారు, 50 ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు. దాంట్లో అందరు డెవాప్స్ లాగానే, డెవలపర్ లాగానే, టెస్టర్ లాగానే అందరు పనిచేస్తుంటారు. అందరు పనిచేసిన తర్వాత ప్రాబ్లం ఏంటంటే, ఒకవేళ అనుకో నువ్వు 50 యూజర్స్ క్రియేట్ చేసావు. ఇట్నే రఘు 1, రఘు 2, సలీం 1, సలీం 2, హర్ష 1, హర్ష 2, సతీష్ 1, సతీష్ 2, అట్ట 50 యూజర్స్ ఉంటారు దాంట్లో నీ అకౌంట్ లో. అన్ని యూజర్స్ ని నువ్వే మేనేజ్ చేస్తావు. అప్పుడు ప్రాబ్లం ఏంటంటే, ఒకవేళ అనుకో నువ్వు అందరికి అడ్మినిస్ట్రేషన్ యాక్సెస్ ఇచ్చావు. ఒక 1-2 మంత్స్ తర్వాత నువ్వు అనుకున్నావు అందరికి అడ్మినిస్ట్రేషన్ యాక్సెస్ ఇచ్చేది మంచిది కాదు, చాలా ప్రాబ్లమ్స్ అవుతుండే, అందుకని నువ్వు అందరినీ సెపరేట్ చేస్తావు. అందరికి ఏదైనా ఒక కొత్త పర్మిషన్ యాడ్ చేస్తావు. అప్పుడు నువ్వు ఏం చేయాలంటే, ఆ 50 మెంబర్స్కి వెళ్ళి ఇండివిజువల్ గా ఇట్లా క్లిక్ చేసి 50 టైమ్స్ ఇది చేయాలి. 50 times you have to click on each and every user, Raghu, Salim, Satish, Harisha, Moses, all of these users you have to click, edit this policies and edit over here. So what happens over here is, the management becomes very difficult, very painful. The managing of this, all of this users and everything becomes very difficult and very painful over here. So that is where the concept of groups come into picture. That is where the concept of groups come into picture. How does group get us a relief from this pain? What groups does is, we create a bunch of users, we logically group the number of users into group, and we assign the permissions to the group. We logically separate the users into small groups, and then we assign those permissions to the group itself. So, analogy, let's say మన కంపెనీలో డెవలప్మెంట్ టీం ఒకటి ఉంది, టెస్టింగ్ టీం ఒకటి ఉంది. మనం ఇప్పుడు చాలా ఆలోచించిన తర్వాత మనం అనుకున్నాం టెస్టింగ్ టీం కి మొత్తం యాక్సెస్ ఇవ్వకూడదు, ఉట్టి వాళ్ళకి రీడ్ ఓన్లీ యాక్సెస్ ఇవ్వాలి. అప్పుడు 50 మంది టెస్టర్ కి ప్రతి ఒక్కరికి చేంజ్ చేసేదానికన్నా మనం ఏం చేస్తాం, 50 మంది టెస్టర్స్ ఉండాలి, వాళ్ళు 50 మంది టెస్టర్స్ కోసం ఒక గ్రూప్ క్రియేట్ చేస్తాం, టెస్టింగ్ టీం అని. ఆ పర్మిషన్స్ అన్ని ఆ టెస్టింగ్ టీమ్ గ్రూప్ కి వేస్తాం. టెస్టింగ్ ని ఒకేసారి వెళ్ళి ఆ గ్రూప్ లో పర్మిషన్స్ కానీ చేంజ్ చేస్తే మొత్తం సెట్ అయిపోతుంది. ఓకేనా? సో యూ గెట్ ద లాజిక్, యూ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ అ గ్రూప్ ఇన్ దిస్ కేస్. జస్ట్ టు మేక్ ద అనాలజీ స్ట్రాంగ్, లెట్స్ గో అండ్ డూ ఇట్. యాడ్ యూజర్, ఐ సే dev 01. No, sorry, not this way. నేను ఇక్కడికి వచ్చి ఇప్పుడు గ్రూప్ క్రియేట్ చేస్తా. క్రియేట్ ఎ న్యూ గ్రూప్. ఐ విల్ కాల్ దిస్ టు బి dev team. నేను ఇప్పుడు గ్రూప్ కే పాలసీ అటాచ్ చేస్తున్నా. dev team కాబట్టి, డెవలప్మెంట్ టీమ్ కాబట్టి వాళ్ళకి అడ్మినిస్ట్రేషన్. పర్ఫెక్ట్. క్రియేట్ వన్ మోర్ గ్రూప్. టెస్టింగ్. ఈ టెస్టింగ్ టీమ్ కాబట్టి వాళ్ళకి రీడ్ ఓన్లీ యాక్సెస్. Perfect. 2 teams are created. Now I come to the users, create a new user, dev01, programmatic access, next permission. Here I attach it to the group. Attach to the group, dev01, review, create. Perfect. If I have to add one more, dev02, programmatic access, next permissions, add it to the dev team. If I have to create a tester, test01,
if I have to create one more user, S02, programmatic access, permissions, పర్ఫెక్ట్. ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఇప్పుడు నీకు పర్మిషన్స్ కానీ చేంజ్ చేయాలనుకుంటుంది అనుకో, నీకు టెస్టింగ్ టీం మొత్తానికి పర్మిషన్ చేంజ్ చేయాలి. అప్పుడు నువ్వు 2 సార్లు లేదంటే 50 సార్లు చేయకుండా నీకు తెలుసు. ఇప్పుడు ఇక్కడ కానీ వస్తే మనకు తెలుసు పర్మిషన్స్ అంటే ఈజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ద టెస్టింగ్. ఐ జస్ట్ గో టు ద గ్రూప్ టెస్టింగ్ పర్మిషన్స్, attach this policy and attach any one that I want. Administration access. So your management becomes much more simpler by taking them into groups. Any doubts in this, Raghavendra, so far? Users groups. No. Perfect. Yep, go ahead. Yesterday backup automated backup. Yesterday class last automated backup గురించి చెప్తా అన్నారు. చెప్తా అది కంప్లీట్ కాలేదు కదా? అది కంప్లీట్ కాలేదు, కానీ అది ఈ క్లాస్ లో ఓకే. So this is groups, this is users. The next thing is called as the roles. There is policy. Policy means అంటే ఈ మనం పాలసీలు అన్ని చూస్తున్నాం పర్మిషన్స్, అవన్నీ ఈ పర్మిషన్స్ ఇక్కడ. నెక్స్ట్ రోల్స్. రోల్స్ అంటే roles are created for EC2 servers. Roles EC2 server కోసం క్రియేట్ చేస్తారు. ఈ యూజర్స్ అంటే మన కోసం, హ్యూమన్ కోసం. రోల్స్ అంటే ఈ సర్వర్ కోసం. ఫార్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్, ఒకవేళ అనుకో ఒక EC2 మషిన్ కి ఒక S3 బకెట్ కి యాక్సెస్ కావాలి. EC2 డిఫరెంట్ సర్వీస్, S3 డిఫరెంట్ సర్వీస్. EC2 మషిన్ కి S3 కి యాక్సెస్ కావాలి. EC2 మషిన్ కి S3 కి యాక్సెస్ కావాల్సినప్పుడు దాని మధ్యలో ఒక పాలసీ క్రియేట్ చేయాలి. ఎస్ EC2 యూ కెన్ యాక్సెస్ S3 సర్వీస్. అట్లా ఒక్క సర్వీస్ ని ఏదే సర్వీస్ యాక్సెస్ చేసేటప్పుడు మనకి రోల్స్ తగ్గుతాయి. రోల్స్ పర్మిషన్స్ అవన్నీ తగ్గుతాయి. దానికి అమ్మనే ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ రోల్స్ ఇస్ దిస్ యూజర్స్ ఆర్ క్రియేటెడ్ ఫర్ హ్యూమన్స్. రోల్స్ ఆర్ అటాచ్డ్ టు EC2 సర్వర్స్. ఓకే, మూవింగ్ అహెడ్ I'll create one role and show you that. So now as we understand all of this, let's go ahead and select this, delete this. We can all together. Delete. Groups, select, action, delete group. Perfect. So now we understand what is IAM roles. Now let's go ahead and actually complete the task that we have to do. That is automatic ga night 3 గంటలకి బ్యాకప్ తీసుకోవాలి సర్వర్. దానికోసం నేను ఎప్పుడు వచ్చిన సర్వర్ క్రియేట్ చేసిన ఈ సర్వర్ లో మనం కొన్ని డమ్మీ డైరెక్టరీస్ క్రియేట్ చేద్దాం. అంటే మనకు అర్థం demo01, demo02, demo03, nano test, Yola, I am there. Control X, I save it. Get the file and it is there. Perfect. So now what we have to do is we have to somehow automatically take backup. That means we have to somehow come here, click on this, click on create image and create an image out of it. So for that what we can do is we can install the CLI version of this. We can install the command line version of Amazon AWS. That is, if I go to google.com, search for AWS S3 LS,
ఇఫ్ ఐ సర్చ్ ఫర్ AWS S3LS, నేను ఈ లింక్ లోకి వెళ్తాను, docs.aws.com CLI latest reference S3LS. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ AWS పైన క్లిక్ చేయాలి. ఇక్కడ క్లిక్ చేసిన తర్వాత కింద ప్రతి ఒక్క సర్వీస్ ఉంటుంది. అంటే EC2, S3, IAM, మనం UI లోంచి ఏది చేయొచ్చు అది ప్రతి ఒక్కటి మనం కమాండ్ లైన్ నుంచి చేయొచ్చు ఇక్కడ. దట్ ఈస్ దిస్. ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ అనుకో, నీకు ఒక EC2 ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేయాలి కమాండ్ లైన్ తో. ఇక్కడికి వచ్చి EC2 అని సెర్చ్ చేస్తే EC2, create instance, create instance ఏది, create instance కాదు అది, start instance, launch instance అని. create, yep, if you create image, ఇది మనం వాడతాం ఇప్పుడు. create instance, create key pair, create route table, create security group, మనకు security group కానీ క్రియేట్ చేయాల్సి ఉంటే, VPC కానీ క్రియేట్ చేయాల్సి ఉంటే, describe instance క్రియేట్ చేసేది I guess run instance or start instance is the create instance tag. One of those, I don't remember it now. Okay, but in our case what we have to do is we have to go ahead and create an image of it. We have to come here, click on this image and create image. So for that, image, create image. ఇక్కడికి వచ్చి క్లిక్ చేసి క్రియేట్ ఇమేజ్ పైన ఇక్కడ కిందికి వచ్చిన తర్వాత అది నాకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపించింది. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే AWS EC2 create image instance ID అంటే ఇది ఇక్కడ ఉండేది ఇన్స్టెన్స్ ఐడి -name అంటే కొత్త క్రియేట్ చేసిన ఇమేజ్ కి నేమ్ ఏం ఇవ్వాలి, దాని డిస్క్రిప్షన్ ఏంటి అనేది. ఇది మొత్తం ఇక్కడ ఉంది. మనం ఇప్పుడు ఇదే కమాండ్ టైప్ చేద్దాం. మన ఇన్స్టెన్స్ ఐడి ఇది. దాని తర్వాత -name, website backup. Write a command AWS EC2 create image instance ID name దాని description. ఇక్కడికి వచ్చి నేను ఎంటర్ కొడతా. ఓకే, పర్ఫెక్ట్. ఎంటర్ కొట్టిన తర్వాత నాకు ఒక ఎర్రర్ ఇస్తుంది. The program AWS is currently not installed. You can install it by typing sudo apt-get install AWS CLI. Let's go ahead and install it. -y. పర్ఫెక్ట్, ఇన్స్టాల్ అయింది. మళ్ళీ వచ్చే కమాండ్ టైప్ చేద్దాం AWS EC2 create image. మళ్ళీ కమాండ్ టైప్ చేస్తే మళ్ళీ ఇంకొక ఎర్రర్ వస్తుంది. యూ మస్ట్ స్పెసిఫై అ రీజన్. యూ క్యాన్ ఆల్సో కాన్ఫిగర్ బై రన్నింగ్ AWS కాన్ఫిగర్. అంటే నువ్వు AWS ఇన్స్టాల్ చేసినావు కానీ దాన్ని కాన్ఫిగర్ చేయలేక, కాన్ఫిగర్ చేయాల్సి ఉంటే AWS కాన్ఫిగర్ అనే కమాండ్ టైప్ చేద్దాం. AWS కాన్ఫిగర్ కమాండ్ టైప్ చేద్దాం.
Enter. Oh, AWS configure and type చేసిన తర్వాత అది మనకు ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతుంది. What is your AWS access key? And do you remember from where we can get the access key, Raghavendra? Line as you meant access key is used From user. the right. That is what we learned, right? So I'll say create backup, a new user. I'll give it programmatic access, only permissions, attach policy, administration access, next review, create. Avanidi access key, amane secret access key, right? Access key. Secret access key. The secret access key is this. Now it is asking me what is the default region name. My region name is Northern Virginia, and if I come here in the top URL bar, you can see region equal to US East 1. That means this is my region. I just go here, copy the region from here, US East 1. Paste it. Now if I try the command AWS EC2 create image -- instance ID, name of the website, and here you see it has returned me success. It says image ID equal to AMI F580 whatever it is. Come here, go to AMI. I can see a new image is getting created called as website backup. Any doubts so far, Raghavendra? No doubts. Huh? Why I was logged out of the server? Because while creating the AMI, it rebooted. Perfect. So now what we have to do is, we have written this script. We have written this command. Now we'll go ahead and write a shell script. Shell script ante endi? Combination of all the commands that we have together. For an example, let's say I want to write a shell script that will, let's say if I want to delete this directory, demo, what I'll do? Remove demo star rf rm test ls. If I want to create again, I'll say mkdir demo 123. I can do this like this. Or else what I can do is I can say nano create directory .sh. The very first line of the shell script is always the shebang line, that is the bin/bash. Then we can write all the commands in the line together. You want to create a directory. Firstly, you want to go inside the home Ubuntu mkdir demo 01, mkdir demo 02, mkdir demo 03. Then I have to create a file, touch test. Then I'll add some content to the file, echo hello, I am good DevOps and welcome to my world of automation. And I have to add this to the test.file. And finally, I'll say ls-alph. So what I'm doing, Raghavendra over here, in spite of writing the command, ante command line lo ఒక్కొక్క command type చేసేదాకన్నా నేను ఒక script రెడీ చేశాను.
ఆ స్క్రిప్ట్ లో అన్ని కమాండ్ వేసేసా. ఇప్పుడు ఈ స్క్రిప్ట్ ని రన్ చేయొచ్చు. Ctrl+X Y సేవ్ దిస్. స్క్రిప్ట్ రన్ చేయాలనుకుంటే sh క్రియేట్ డైరెక్టరీ డాట్ sh. పర్ఫెక్ట్. ఇప్పుడు ఇది మొత్తం క్రియేట్ చేసింది, ls చేసింది. ఇక్కడికి వచ్చి నేను ls కానీ సెట్ రైట్, డైరెక్టరీస్ అన్ని క్రియేట్ చేసింది. demo01 rm03. నాకు ఇప్పుడు డిలీట్ కానీ చేయాలనుకుంటే rmdir rm test. Let me save this. ls, all the files are there. rm create directory.sh, ls, amane anni files delete ayini. Okay na? దీంట్లో ఏమైనా డౌట్ ఉంది? షెల్ స్క్రిప్ట్ ఎట్లా రాస్తాం అనేది. షెల్ స్క్రిప్ట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఆల్ ద కమాండ్స్. ఓకే, సింపుల్. మనం ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం, నీకు కానీ గుర్తుంటే మనం ఒక కమాండ్ క్రియేట్ చేసినాం, అది ఆటోమేటిక్ గా సర్వర్ బ్యాకప్ తీసుకుంటుంది. ఇప్పుడు దీన్ని ఇక్కడ వేద్దాం. Perfect. AWS create image instance ID -- name website backup. దీని పేరు చేంజ్ చేద్దాం ఇప్పటికి, తర్వాత నేను చెప్తాను మీకు. ఇది క్రియేట్ చేద్దాం. ఇప్పుడు నాకు కానీ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే నేను దాని పేరు చేంజ్ చేస్తా. ఫైల్ది క్రియేట్ డైరెక్టరీ అని పెట్టకుండా క్రియేట్ AMI ఇమేజ్ అని పెడదాం. క్రియేట్ AMI ఇమేజ్ డాట్ sh, ls. పర్ఫెక్ట్. sh create AMI image డాట్ sh. ఎంటర్. పర్ఫెక్ట్. మనకి కొత్త ఇమేజ్ క్రియేట్ అయింది. మళ్ళీ నా సర్వర్ రీబూట్ అయింది. ఇప్పుడు కొత్త ఇమేజ్ క్రియేట్ అయింది. వెబ్సైట్ బ్యాకప్ 02. ముందు మనం దాన్ని మాన్యువల్ గా ఇక్కడ నుంచి క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ఇన్స్టెన్స్ లోకి వెళ్ళి సెలెక్ట్ చేసి యాక్షన్ లోకి వెళ్ళి క్రియేట్ ఇమేజ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. కానీ ఇప్పుడు మనం దాన్ని కమాండ్ లైన్ త్రూ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. అంటే మనకాడ ఒక కమాండ్ ఉంది, కమాండ్ లైన్ త్రూ క్రియేట్ చేసినాం. దాని తర్వాత మనం ఆ కమాండ్ లైన్ ని ఒక స్క్రిప్ట్ లోకి వేసినాం. అంటే మనకు ప్రతి ఒక్కసారి కమాండ్ మొత్తం టైప్ చేయకుండా మనం వచ్చి అక్కడికి వెళ్ళి sh create image డాట్ sh అని టైప్ చేస్తే అది ఆటోమేటిక్ గా ఒక ఇమేజ్ క్రియేట్ చేస్తుంది దానికోసం. బట్ స్టిల్ దట్ డజంట్ మీన్ దట్ యువర్ టాస్క్ ఇస్ ఆటోమేటెడ్. Still that doesn't mean that your task is automated. Still the problem is, no matter we have done this automation, last కి మనం ముందు UI లో చేస్తున్నాం. ముందు నైట్ 3 గంటలకు లేచి ఇక్కడ నుంచి చేయాల్సి ఉన్నది ముందు. కానీ ఇప్పుడు అక్కడ నుంచి చేయకుండా ఈ సర్వర్ లోకి లాగిన్ ఈ కమాండ్ టైప్ చేయాలి. కానీ ప్రాబ్లం అదే ఉంది, నైట్ 3 గంటలకు లేచి ఏదో ఒకటి చేయాలి. కంప్లీట్ గా ఫిక్స్ కాలేదు. Okay, now do you have any doubts so far? Did you understand this so far? Understand. No doubts. No doubts. Okay. So, do you understand where exactly have we? Do you understand why the task is still not complete? Not completed. Induko? Daily same. Mali every day 3 o'clock cheyalante adi. That is possible. UI నుంచి చేసినా లేదంటే కమాండ్ లైన్ నుంచి చేసినా యాక్చువల్లీ అక్కడ అంతే 2-3 క్లిక్స్ చేయాలి. కానీ చేసేది మాత్రం అదే. నైట్కి మనం 3 గంటలకు లేచి చేయాలి. ఓకేనా?
Now we'll take a 5 minutes break. After 5 minutes break, we'll come ahead and fix this from the root. That will create an image of this. So if I come here and type the command, now it gives me an error. ముందది నాకు ఎర్రర్ ఇలా, కానీ ఇప్పుడు ఒక ఎర్రర్ ఇచ్చింది. ఏమంటుంది? The name website backup 02 is already there. So change the name. నేను మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చి వెబ్సైట్ బ్యాకప్ 02 ని 03 గా చేర్చే, అది రన్ అయింది. ఏమై తీసుకున్నది, ఏమై క్రియేట్ చేసింది. కానీ నేను మళ్ళీ 03 అని రన్ చేర్చే, అది మళ్ళీ రీబూట్ అయింది. 2 minutes తర్వాత మళ్ళీ కనెక్ట్ అయ్యింది దీనికి. పర్ఫెక్ట్, క్రియేట్ అయింది. ఇంకొక ఏమై నేను ఇక్కడికి వచ్చా, ఏమైలోకి వెళ్ళి కన్స్ వచ్చా, ఏమై 03 క్రియేట్ అయింది. నేను మళ్ళీ ఇచ్చి ఏమై 03 కానీ టైప్ చేయొచ్చా కమాండ్ లో. మళ్ళీ ఎర్రర్ ఇస్తుంది. ఎర్రర్ ఏంది? The name website 03 is already taken. So the thing is, every time you need to change the name of the image. So for that, what we will do, we'll make a variable and then we'll add a variable over there. మనం ఒక వేరియబుల్ క్రియేట్ చేసి ఆ వేరియబుల్ పేరు అక్కడ తెచ్చు. వేరియబుల్ ఏంటంటే మనం ఒక టైం స్టాంప్ తీసుకుంటాం. డేట్, నేను డేట్ అని కానీ టైప్ చేయొచ్చా, కరెంట్ డేట్ వస్తుంది. ఈ మషిన్ యూటీసీ టైమ్ జోన్ లో ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు కరెంట్ 20th of May 13:02 యూటీసీ టైం ఉంది దీనిపైన. ఓకేనా? నేనేం చేస్తానంటే ఇప్పుడు డేట్ ఇన్ సెకండ్స్ తీసుకుంటాం, ప్లస్ $S. ఇదేమిస్తుంది? నాకు సేమ్ టైం ఇస్తుంది, కానీ ఒక టైం స్టాంప్ ఫార్మాట్ లో ఇస్తుంది. ప్రతి ఒక్క టైం డేట్ కి ఒక టైం స్టాంప్ ఉంటుంది. ఇదేమైందంటే ప్రతి ఒక్క సెకండ్ కి మారుతుంటారు. చేంజ్ అయింది చూడు, మళ్ళీ నేను క్లిక్ చేస్తే మళ్ళీ చేంజ్ అయింది. మనం ఇప్పుడు ఈ డేట్ అక్కడ వేద్దాం. ఆ డేట్ అక్కడ వేసేదానికి ఫస్ట్ ఎల్సిఎస్ టైం స్టాంప్ equal to $date plus S టైం స్టాంప్ అనేకుండా AMI name స్పేస్ లేకుండా ట్రై చేయాలి. డేట్ ప్లస్ ఏమై నేమ్. ఇప్పుడు నేను ఆ వేరియబుల్ ని కానీ చెక్ చేస్తే ఎకో ఏమై నేమ్ అది వచ్చింది. ఏం చేసిన నేను సేమ్ కమాండ్, ఈ కమాండ్ అవుట్పుట్ ఒక వేరియబుల్ లో తీసుకున్నా ఏమై నేమ్ అనేది, అమ్మని ఏమై నేమ్ ని ప్రింట్ చేసిన.
మరి ఇది వచ్చింది ఇక్కడ. మరి సేమ్ మనం స్క్రిప్ట్ లో చేద్దాం. మరి నేను కమాండ్ లో ఏం చేస్తా యాక్చువల్ గా కమాండ్ ఈ కమాండ్ లో వెబ్సైట్ బ్యాకప్ మనం దాని తర్వాత ఆ నేమ్ ని అపెండ్ చేస్తాం. $AMI name. స్పేస్ ఇచ్చాం. పర్ఫెక్ట్. అంటే ఏమైంది, నేమ్ ఇచ్చేటప్పుడు వెబ్సైట్ బ్యాకప్ స్పేస్ ఈ నంబర్ వస్తుంది. అంటే ప్రతి ఒక్కసారి నువ్వు పర్ సెకండ్ కి ఆ కమాండ్ టైప్ చేసిన ప్రతి ఒక్కసారి కొత్త నంబర్ జనరేట్ అయితే మనకు ప్రతి ఒక్కసారి కొత్త పేరు వస్తుంది. మనది సేమ్ పేరు అనేది ఈ ఎర్రర్ ఇది. ద నేమ్ ఈజ్ ఆల్రెడీ దేర్ అనే ఎర్రర్ ఇది. టైప్ చేస్తే చూడు ఇమేజ్ క్రియేట్ అయింది. నేను ఇక్కడికి వచ్చి ఏమైనా కానీ చెక్ చేస్తే చూడు కొత్త ఇమేజ్ క్రియేట్ అయింది. కానీ ఈ సూరి పేరు వచ్చేటప్పుడు వెబ్సైట్ బ్యాకప్ దాని ముందు ఈ టైం స్టాంప్ నెంబర్ వచ్చింది. ప్రతి ఒక్కసారి ఆ టైం ప్రతి ఒక్క సెకండ్ కి ఆ టైం స్టాంప్ చేంజ్ అయింది కాబట్టి మనకేం ప్రాబ్లం ఉండదు. అంటే ఈ ఎర్రర్ రాదు మనకు. ఇప్పుడు the AMI with the same name is already there. Okay, let's wait till the AMI is created and then we'll finally back up. So now here at this stage, I would like to introduce you one more thing, that is cron tab. Cron tab. What is cron tab? Cron tab ante if you want to create any or if you want to execute any script automatically at a particular hour, this is how you do it. Script like వచ్చి పైన వేరియబుల్ క్రియేట్ చేద్దాం. $AMI name space $AMI name and AMI name equal to timestamp. Control XY save it. Cat gun చేసే స్క్రిప్ట్ ని పర్ఫెక్ట్. ఇప్పుడు నేను ఈ స్క్రిప్ట్ ప్రతి ఒక్క సెకండ్ కి టైప్ చేసిన అది ఇమేజ్ క్రియేట్ అయితే మనకి ఏం ఎర్రర్ రాదు ఏం రాదు. Now the thing that we want to do is we want to somehow automatically run the script at a particular hour. If you want to run any command at a particular hour in Linux, you use this cron tab. You use cron tab. Why is cron tab? If I come here and say cron tab -L, అదంటుంది no cron tab set. నా cron tab కానీ ఎడిట్ చేయాల్సి ఉంటే cron tab -E. ఇప్పుడు నన్ను అది అడుగుతుంది ఏ ఎడిటర్ నుంచి నేను ఎడిట్ చేయాలి. ED, nano, VIM. I'll select nano in my case, that is 2. కిందకి స్క్రాల్ అవుతా. స్క్రాల్ అయిన తర్వాత అది నాకు ఒక ఫార్మాట్ చూపిస్తుంది. అంటే ఇది ఏదో ఒక ర్యాండమ్ ఫార్మాట్. ఆ ఫార్మాట్ లో ఈ కమాండ్ టైప్ చేయాలి. ఈ కమాండ్ రన్ చేస్తుంది. మనకేం చేయాలంటే మన దాంట్లో మనకు ఒక కమాండ్ రన్ చేయాలి. sh home ubuntu దాని ఫుల్ పాత్ create దాని పేరు ఏంది no edit create AMI మళ్ళీ cron tab ఎడిట్ చేయాలనుకుంటే cron tab -E nano editor scroll below కమాండ్ రన్ చేసి ये కమాండ్ రన్ చేయాలి. sh home ubuntu పర్ఫెక్ట్. నాకు ఈ కమాండ్ రన్ చేయాలి.
కానీ ఈ కమాండ్ ఇప్పుడు రన్ చేయాలి, మనకు మార్నింగ్ 3 o'clock రన్ చేయాలి. మార్నింగ్ 3 o'clock రన్ చేయాలంటే దానికోసం ఒక ఫార్మాట్ ఉంది ఇక్కడ. ఈ ఫార్మాట్ అంటే ఏంటి, దానికోసం నేను ఈ వెబ్సైట్ లెక్క కానీ వచ్చే crontype.guru. ఇక్కడ 5 ఉన్నాయి, 1 2 1 0 5 * 1 అంటే 1 2 3 4 5. ఇక్కడ 1 2 3 4 5 ఉంది. ఈ 5 కి అర్థమైంది. The very first format, the very first is the minute hand. The second is the hour hand. The third is the day. The fourth is the month. The fifth is the day of the week. Ante day of the week ante Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Adi month ante January, February, March ayye. Day ante 1 2 3 until 30 or 31. Hour ante 1 o'clock, 2 o'clock, 10 o'clock, 5 o'clock. Minute ante 30 minutes, 40 minutes, 60 minutes. Yet ante atta. Okay. Now let's say నీకు ఒక స్క్రిప్ట్ రన్ చేయాలి. ఎవ్రీడే మార్నింగ్ at 10 o'clock కి ఒక స్క్రిప్ట్, 10 o'clock కి ఒక స్క్రిప్ట్ రన్ చేయాలి ఎవ్రీడే మార్నింగ్. స్టార్ అంటే ఆల్ అంటే ప్రతి ఒక్క రోజు రంచి. మంత్ అంటే ప్రతి ఒక్క రోజులో ప్రతి ఒక్క మంత్ లో రంచి. డే అంటే ప్రతి ఒక్క వీక్ లో రంచి. నాకేం చేయాలి, ఇప్పుడు ఒక స్క్రిప్ట్ రన్ చేయాలి ఎవ్రీడే మార్నింగ్ at 10 o'clock కి. అవర్ ఎండ్ లేకి వచ్చి 10 o'clock కాబట్టి ఇది 0 at 10 o'clock. This script will run every day at 10 o'clock because the hour hand is 10, the minute is 0 and rest is star. Now let's say I want to run a script. నాకు ఒక స్క్రిప్ట్ రన్ చేయాలి every day at 10:30కి రన్ చేయాలి, 10:30కి every day. ఏం చేస్తా, 10:30 మినిట్ హ్యాండ్ లో 30, అవర్ లో 10, అవన్నీ మిగతా స్టార్స్. అంటే ఎవ్రీ డే 10:30కి స్క్రిప్ట్ రన్ అయింది. ఒకవేళ అనుకో నాకు స్క్రిప్ట్ ఎవ్రీ డే 5:45కి రన్ చేయాలి, 5:45 ఎర్లీ మార్నింగ్. అప్పుడు నేనేం చేస్తా, 45 ఎర్లీ మార్నింగ్ 5 కాబట్టి 5:45. ఒకవేళ అనుకో నాకు స్క్రిప్ట్ ఎవ్రీ డే అట్ నైట్, నాకు మధ్యాహ్నం 3 గంటలకి రన్ చేయాలి, ఈవినింగ్ 3 o'clockకి రన్ చేయాలి. అది అప్పుడు నేనేం చేయాలి, 3:20కి రన్ చేయాలి, మధ్యాహ్నం 3:20 నిమిషాలకి చేయాలి. మినిట్లో 20. ఇక్కడ 3 కూడా ఎందుకంటే అది మధ్యాహ్నం, మరే 12 + 1 13 14 15 అండ్ స్టార్ అంటే మధ్యాహ్నం 3:30కి రన్ అయింది డైలీ. ఓకేనా, దీంట్లో ఏమైనా డౌట్ ఉందా రఘువేంద్ర? అవర్ మన మినిట్ హ్యాండ్ లో No doubt, sir. Perfect. Okay, so the next thing that we learn is what is this day and month and day hand. Now let's say మనకి ఒక స్క్రిప్ట్ రన్ చేయాలి, కానీ ఉట్టి దివాళీకి రన్ చేయాలి. ప్రతి ఒక్క దివాళీకి అంటే సంవత్సరానికి ఒకేసారి. అక్టోబర్ ఒకవేళ అనుకుందాం, October 14కి దివాళీ, లేదంటే క్రిస్మస్ పట్టుకో, మన క్రిస్మస్ కి ఒక స్క్రిప్ట్ రన్ చేయాలి. అది క్రిస్మస్ కోసం పట్టుకోకుండా లెట్స్ సే మనకి ఇది చేయాలి, మనకి శాలరీ జనరేట్ చేయాలి, లేదంటే శాలరీ రిలేటెడ్ ఏమైనా. కానీ 1st of every month మనకు ఒక స్క్రిప్ట్ రన్ చేయాలి. 1st of every month మనకి ఒక స్క్రిప్ట్ రన్ చేయాలి. అంటే 1st of January, 1st of February, 1st of March, 1st of April, 1st of February, 1st of December, 1st of August, November, 1st of every day, every month. అప్పుడు నేను మంత్లీ డేలోకి వచ్చి ఇక్కడ 1 చేస్తాను. ఏమైంది, యాట్ మధ్యాహ్నం 3:30కి, కానీ 1st of every month అంటే 1st of January 3:20 నిమిషాలకి రన్ అయింది. మళ్ళీ నెక్స్ట్ రన్ ఇప్పుడు అయితే అది 1st of February 3:20 నిమిషాలకి మధ్యాహ్నం. థర్డ్ రన్ ఇప్పుడు అయితే మార్చ్ మధ్యాహ్నం 3:30కి. ఒకవేళ అనుకో నాకు స్క్రిప్ట్ రన్ చేయాలి ఎవ్రీ మంత్ 10వ తేదీన, అంటే 10th of every month నాకు రన్ చేయాలి స్క్రిప్ట్ అట్ మార్నింగ్ 10:30. ప్రతి నెలకి ఆన్ 10th of every month at morning 10:30 స్క్రిప్ట్ రన్ చేయాలి. 30 మార్నింగ్ 10
and it is 10th of every month, so it will be 10. ఓకే, ఏమైందంటే ప్రతి నెల 10వ తేదీన 10:30కి మార్నింగ్ 10:30కి రన్ అవుతుంది. ఓకే, ఒకవేళ అనుకో నాకు స్క్రిప్ట్ రన్ చేయాలి ఎవ్రీ మంత్ 15కి, ఎవ్రీ మంత్ ఆఫ్ 15th మార్నింగ్ 9:30కి రన్, మార్నింగ్ 9:45కి, 9:45 15th of every month. ఏమైంది 15th of every month అంటే 15th of January 9:45 AM, 15th of February 9:45 AM, 15th of October 9:55, అట్నే జనవరి ఫిబ్రవరి మార్చ్ మొత్తం కలిసి లాస్ట్ ఉన్నప్పుడు ఇది 15th of December 9:45 AM. ఇప్పుడు ఒకవేళ అనుకో నాకు ఒక స్క్రిప్ట్ రన్ చేయాలి, అది ఉట్టి నాకు డిసెంబర్ 25కి రన్ చేయాలి. హ్యాపీ క్రిస్మస్ అని, క్రిస్మస్ డిసెంబర్ 25 కాబట్టి నేను ఎవ్రీ ఆన్ వన్స్ ఇన్ అ ఇయర్, ఓన్లీ వన్స్ ఇన్ అ ఇయర్ ఐ హ్యావ్ టు రన్ ఇట్, ఓన్లీ వన్స్ ఇన్ అ ఇయర్ ఐ హ్యావ్ టు రన్ ఇట్. దట్ ఈస్ ఆన్ 25th of December at let's say early morning 6:45. అర్థమవుతుందా? ఎర్లీ మార్నింగ్ 6:45 ఆన్ 25th of December కి రన్ చేయాలి. అప్పుడు నేను ఇది 6:45 ఫస్ట్ టైము, డే 25th కాబట్టి 25th. ఇప్పుడు ఎవ్రీ మంత్ కాకుండా మంత్ సెక్షన్ లో వచ్చి నేను 12 ఇస్తాను. అంటే ఇది ఇప్పుడు రన్ అయితే 25th of December మార్నింగ్ 6:45కి రన్ అయితే. ఒకవేళ అనుకో నాకు ఒక స్క్రిప్ట్ రన్ చేయాలి ఆన్ 26th of January, ఎవ్రీ వన్స్ ఇన్ అ ఇయర్ 26th of January at morning 10:22, 26th of January morning 10:22. What I'll do, 22 10 26th, not 26th of every month, it's only January, so it is 1. Okay, February గాను ఉంటే 2 3 4 అట్ట 1 నుంచి 12 వరకు, Jan to December. So this script will run on every 10:20 ఉదయాన్నే 10:22 నిమిషాలకి జనవరి 26 నాడు రన్ అయితే స్క్రిప్ట్. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఒకవేళ అనుకో, దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రాఘవేంద్ర, కీప్ యువర్ ఐస్ ఓపెన్, కీప్ యువర్ ఐస్ అండ్ యువర్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఓపెన్. దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దిస్ ఇస్ వేర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ అందరు ఇక్కడనే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ఇది అందరికన్నా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు ఒకవేళ అనుకో నాకు స్క్రిప్ట్ రన్ చేయాలి, అది ప్రతి మండేకి రన్ చేయాలి. ఎవ్రీ మండే మార్నింగ్ 7:30 నాకు ఒక స్క్రిప్ట్ రన్ చేయాలి. ఎవ్రీ మండే మార్నింగ్, సోమవారం ప్రతి సోమవారం ఉదయాన్నే 7:30కి రన్ స్క్రిప్ట్ రన్ చేయాలి. అప్పుడు 37 ఇది స్టార్, ప్రతి సోమవారం కాబట్టి డే ఆఫ్ ద వీక్ మండే. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఒకవేళ అనుకో నాకు ఒక స్క్రిప్ట్ రన్ చేయాలి, అక్టోబర్ లో ప్రతి సండేకి రన్ చేయాలి. అక్టోబర్ ఎవ్రీ సండే ఇన్ ద అక్టోబర్ అట్ మార్నింగ్ 6:45, 6:45 అక్టోబర్ అంటే ఇది 10. Every Sunday in October, that means this will be 7. Okay, రన్ అయితే సండే ప్రతి అక్టోబర్ లో ప్రతి సండేకి ఉదయాన్నే 6:45కి రన్ అయితే. ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ దిస్ రాఘవేంద్ర సో ఫార్? డౌట్ ఇయర్ అనేది మెన్షన్ లేదు కదా. ఇయర్ ఎక్కడ ఉండాలి? ఇయరా లేదు, ఇయర్ ఉండదు. అంటే 2017 2018 అంటే అట్ట అంటున్నావు కదా, అట్టుండదు. ఎందుకంటే సంవత్సరంగా ఒకసారి స్క్రిప్ట్ రన్ అయింది. అంటే నువ్వు 2018 గాని అనుకో, నువ్వు అట్ట చెప్పలేవు, ఉట్టి 2018 లో రన్ కావాలి. ఎందుకంటే ఇది రికరింగ్ జాబ్. దీంట్లో టైం సెట్ చేయొచ్చు.
ఎందుకంటే నువ్వు 2018 కానీ అంటే అది మళ్ళీ రన్ కాదు గురు. ఇప్పుడు ఈ క్రోన్ ట్యాబ్ నుంచి బ్యాకప్ అనేది ఎవ్రీ టైం అయిపోతుంది కదా ఆటోమేటిక్. కానీ మనం ఇట్టగానే ఆలోచిస్తే 2017 లో కానీ బ్యాకప్ చేస్తే 2018 లో తీసుకోతావు ఓకే రైటా? రైట్. అందుకే ఆ లాజిక్ కూర్చుంది. ఇది రికరింగ్ అంటే సంవత్సరానికి ఒకసారైనా రన్ అయింది. సంవత్సరానికి ఒకసారి రన్ అయింది. నువ్వు చెప్పిన లాజిక్ లో 2017 దాంట్లో దానికి సంవత్సరానికి ఒకేసారి రన్ అయింది అంటే అర్థమవుతుంది కదా? అర్థమైంది. ఓకే, ఇప్పుడు నాకు ఒక క్వశ్చన్ ఉంది. నీ బర్త్డే ఇప్పుడు ఎస్ రాఘవేంద్ర, వెన్ ఇస్ యువర్ బర్త్డే? ఫస్ట్ 1992. ఫస్ట్ 2 అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఫిబ్రవరి. ఫస్ట్ జనవరి 1. జనవరి 1 అరే లక్కీ. ఓకే, ఇప్పుడు అనుకో నీకు హ్యాపీ బర్త్డే మెసేజ్ పంపించాలి ఒక షెల్ స్క్రిప్ట్ త్రూ. కానీ 1st ఆఫ్ జనవరికి సాయంత్రం 6:30కి పంపించాలి. 1st ఆఫ్ జనవరి సాయంత్రం 6:30కి పంపించాలి. క్రాన్ టైం ఎట్టుంటారు చెప్పిన 1st ఆఫ్ జనవరి సాయంత్రం 6:30కి అంటే ప్రతి సంవత్సరం బర్త్డే కదా, ప్రతి సంవత్సరం అది రన్ అవుతూనే ఉంటారు. ఎట్టుంటారు చెప్పు క్రాన్ టైం? Yes, Raghavendra, go ahead. 6 right? Morning 6 అయితే సాయంత్రం 6 అయితే 06. మనకు సాయంత్రం పంపించాలి, ఉదయాన్నే కాదు, మార్నింగ్ కాదు, సాయంత్రం 6. 18 ఇది డే 1st and month 1st. పర్ఫెక్ట్ రైటా? అంటే నీ ప్రతి బర్త్డేకి సాయంత్రం 6:30కి నీకు ఒక మెసేజ్, ఈ స్క్రిప్ట్ రన్ అయింది. అర్థమైందా? అర్థమైంది. పర్ఫెక్ట్. ఇప్పుడు మనకు స్క్రిప్ట్ ఇప్పుడు రన్ చేయాలి నైట్ 3:30కి. చెప్పు ఏం రాశాను ఇక్కడ? 303 రైటా? రైట్. స్టార్ క్రాన్ ట్యాబ్ కానీ చూడాల్సి ఉంటే క్రాన్ ట్యాబ్ -l. ఇది ఏం చేస్తారంటే ఇప్పుడు నైట్ 3:30కి ఈ స్క్రిప్ట్ రన్ చేస్తారు. ఈ స్క్రిప్ట్ లో మనం కానీ వెళ్ళి చూస్తే ఈ స్క్రిప్ట్ లో ఏమై బ్యాకప్ క్రియేట్ అయింది. పర్ఫెక్ట్, ఆటోమేటెడ్, హ్యాపీ. ఇప్పుడు మనం నైట్ లేచే అవసరం లేదు, అనేది చేసే అవసరం లేదు, అది ఆటోమేటిక్ గా చేసేస్తారు మన కోసం. మేక్ సెన్స్? Yeah. So now there is still a problem in this. Problem ఏంటంటే డైలీ కదా, డైలీ రన్ అయింది. కానీ దాంట్లో ఇంకా 2 ప్రాబ్లం ఉన్నాయి. 2 ప్రాబ్లం ఏంటంటే, ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఇది నేను ప్రతి ఒక్కసారి రన్ చేసినప్పుడు ఇది రీబూట్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ యువర్ హోంవర్క్ దట్ యూ హ్యావ్ టు డూ. నేను ప్రతి ఒక్కసారి రన్ చేసినప్పుడు ఇది రీబూట్ అవుతుంది, రైట్? నేను ఇప్పుడు ఇన్స్టెన్స్ లోకి వెళ్తే ఏఎంఐ కానీ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ ఆప్షన్ ఉంది నో రీబూట్. అదే నేను సిఎల్ఐలోకి వెళ్తే సిఎల్ఐలో కూడా ఒక ఆప్షన్ ఉంది నో రీబూట్ అనేది, రైట్? అంటే నువ్వు ఏం చేస్తావు, నీ స్క్రిప్ట్ లో ఇక్కడనే ముందు ఒక పారామీటర్ -, నో రీబూట్. Got it? That is your one task. The second problem over here is the server is in UTC timing. All the servers are in UTC timing. అంటే అది UTC లో 3:30కి రన్ అయింది. కానీ మనకు ఇప్పుడు చేయాలి, మన ఇండియా టైమింగ్ లో నైట్ 3:30కి రన్ చేయాలి. అర్థమవుతుందా? అంటే నువ్వు యూటీసీని IST లో కన్వర్ట్ చేసి IST లో 3:30కి రన్ అయ్యేటట్టు చూడాలి దాన్ని.
Will you be able to do the task? UTC 3:30 అంటే UTC మధ్యాహ్నం 3:30 ఉదయాన్నే 3:30 అంటే మన IST లో ఉదయాన్నే 8:30 రన్ అయింది అంటే మన ప్రొడక్షన్ అవర్స్ రైట్. మనకు ఇప్పుడు రన్ చేయాలి 3:30కి అంటే UTC 10 PM. అంటే నీ క్రాన్ టైం ఏమంటారు ఇప్పుడు ఇక్కడ 30:10 స్టార్. అర్థమైందా? నీ ఇండియా టైంలో 3:30కి రన్ కావాలి, UTC టైంలో కాదు. ఓకే, పర్ఫెక్ట్. విల్ యూ బి ఏబుల్ టు డూ దట్? Meaning to fix. Okay. So now let's roll back to the whole analogy, Raghavendra. అనుకో నీకు సొంతంగా ఒక కంపెనీ ఉంది. సొంతం కంపెనీ ఉన్న తర్వాత నీకు ఒక క్లయింట్ చెక్కిండు. క్లయింట్ అన్నారు, రాఘవేంద్ర నాకు ఒక వెబ్సైట్ క్రియేట్ చేయాలి. వెబ్సైట్ క్రియేట్ చేయాలన్న తర్వాత నువ్వు నీ ల్యాప్టాప్ లో ట్రై చేసినావు, ల్యాప్టాప్ లో కుదరలే. దాని తర్వాత నువ్వు సర్వర్ తీసుకుందాం అనుకున్నావు, సర్వర్ అది కుదరలే. లేదా తర్వాత నువ్వు AWS లోకి వచ్చినావు, AWS లోకి వచ్చి ఒక సర్వర్ ని రెంట్కి తీసుకొని దానిపైన అపాచీ ఇన్స్టాల్ చేసి దానిపైన ఒక వెబ్సైట్ సెటప్ చేసినావు. సెటప్ చేసిన తర్వాత అది IP అడ్రస్ నుంచి యాక్సెస్ చేస్తున్నావు కాబట్టి నువ్వు ఒక డొమైన్ నేమ్ తీసుకొని డొమైన్ నేమ్ నుంచి దాన్ని యాక్సెస్ చేసినావు. డొమైన్ నేమ్ నుంచి యాక్సెస్ చేసిన తర్వాత అది సెక్యూర్ లేదు కాబట్టి నువ్వు దాంట్లో HTTP సర్టిఫికేట్ ఇచ్చేసినావు. HTTP సర్టిఫికేట్ ఇచ్చిన తర్వాత దాంట్లో ఏమైనా అలర్ట్స్, ఏమైనా RAM, CPU అనే అలర్ట్స్ కానీ అలర్ట్స్ వచ్చేదానికి ఒక ఈమెయిల్ పంపించినావు. దాని తర్వాత నువ్వు బ్యాకప్ తీసుకున్నావు. దాన్ని బ్యాకప్ తీసుకునేటప్పుడు ప్రాబ్లం ఏంటంటే నువ్వు ఆ బ్యాకప్స్ అన్ని మాన్యువల్ గా మనకు నైట్కి లేచి తీసుకోవాలి కాబట్టి నువ్వు దాన్ని ఆటోమేట్ చేసినావు. ఆటోమేటిక్ గా నైట్ 3:30 మనకు కావాల్సిన టైంకి బ్యాకప్ వస్తారని అట్ట మొత్తం ఎన్వైరన్మెంట్ రెడీ చేసినాం. దాని తర్వాత మనం ఇద్దరం సేమ్ అకౌంట్ యూజ్ చేస్తున్నాం. మనం ఇద్దరం కలిసి Amazon AWS లో సేమ్ అకౌంట్ యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మనం ఇద్దరం సెపరేట్ అకౌంట్, మన ఇద్దరికి సెపరేట్ అకౌంట్ అయ్యని క్రియేట్ చేసుకున్నాం. ఓకేనా? సో ఫార్ డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ దిస్, రాఘవేంద్ర? In this whole journey? No doubts. Perfect. ఇప్పుడు ఇదంతా అయిన తర్వాత నువ్వు క్లయింట్ కి ఒక ఈమెయిల్ పంపిస్తున్నావు, అబ్బా నీ వెబ్సైట్ అయిపోయింది, ఇప్పుడు నాకు నా డబ్బులు ఇచ్చిమని. క్లయింట్ ఏమన్నారంటే, దిస్ లుక్స్ గుడ్ బట్ దెర్ ఇస్ స్టిల్ అ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ దాట్. దిస్ లుక్స్ గుడ్ బట్ స్టిల్ దెర్ ఇస్ అ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ యువర్ వెబ్సైట్. ఓ మై గాడ్, వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ నౌ? The problem is very important, Raghavendra. The problem is that what will happen if the number of users increase? What will happen if the number of users increase? Currently you are using T2 micro ante 2 gigabytes RAM, 8 gigabytes hard disk. How many users will fit in that? 100 users, 200 users, 500 users? How many? What will happen if the number of users increase to 1 million, 2 million, 10 lakhs, 20 lakhs? Will the website survive? No, the website won't survive. What you will do in that case? You will keep on increasing the size of the server. T2 micro, 4.3 micro, large, extra large, XXX large, or whatever it is. You'll go on creating that. Is that the right way? But the question is, క్లయింట్ ఏం క్వశ్చన్ అడిగిందో, ఒకవేళ ఎక్కువ నంబర్ కానీ యూజర్ గాను హ్యాండిల్ చేస్తాం ట్రాఫిక్ ని. క్వశ్చన్ అర్థమైందా? ఓకే, మనం రేపు కూర్చొని ఆ ప్రాబ్లమ్ ని ఫిక్స్ చేద్దాం. పర్ఫెక్ట్. వన్ క్వశ్చన్. ఇప్పుడు మనం ఒక డొమైన్ తీసుకున్నాం అంతవరకు ఓకే. అది hello.html ఫైల్ అనేది www.html లో పేస్ట్ చేసాం ఒక లింక్, అంతవరకు ఓకే. దాంట్లో ఇప్పుడు బ్లాంక్ పేజీలో ఒకటి మనం క్రియేట్ చేసింది ఒకటి నేమ్ ఒకటే వస్తుంది. నార్మల్ గా ఒక డెవలపర్ ఒకటి కోడ్ రన్ చేస్తే ఆ కోడ్ ఎలా పబ్లిష్ చేస్తారని అక్కడనే చేస్తారా? అది నేను తర్వాత చెప్తాను. కానీ దట్ క్వశ్చన్ రైట్, నేను నీకు గిట్హబ్ చెప్పేటప్పుడు అది చెప్తా. ఓకే, అంటే నేను నార్మల్ గా కొన్ని నేర్చుకున్నా కాబట్టి అడుగుతా. నేను గిట్హబ్ అయ్యని నేర్పించలే, అప్పుడు గిట్హబ్ అప్పుడు నేను అయ్యని చెప్తా ఆ వెబ్సైట్ ఎట్లా రావాలి. కానీ ఆ క్వశ్చన్ గుడ్ క్వశ్చన్. దట్ ఈస్ బికాస్ దట్ విల్ బి వన్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్.
మన క్లయింట్ మనల్ని నువ్వు అడిగిన క్వశ్చన్ ఉండాలి, అదే సేమ్ క్వశ్చన్ మన క్లయింట్ మనల్ని ఒకసారి అడుగుతాడు. అనేది ఇంత బిల్ అడిగేది ఒక 10-15 days తర్వాత అడుగుతాడు. ఓకేనా? ఎనీ మోర్ డౌట్స్? నో డౌట్స్ సార్. పర్ఫెక్ట్. సో నెవర్ ఫర్గెట్ ద స్టోరీ. నువ్వు స్టోరీ కానీ నీకు అర్థం కాకపోతే నీకు ఏం అర్థం కాదు. Actually, if you don't understand the story, you don't understand nothing. Story is the lifeline of this course. Okay? Okay. So that's it from my end. I hope you're doing all of this. Select your server, terminate this. Come to IAM. Select each one of them and register. అమ్మనే రాఘవేంద్ర, నేను నాకు హోంవర్క్ చూపించేదానికి నువ్వు ఇన్స్టెన్స్ రన్నింగ్ లో పెట్టకపోయినా ఉట్టి దాని ఒక స్క్రీన్ షాట్ తీసి నాకు చూపించిన ఒకటే. ఓకేనా? అంటే నీకు మళ్ళీ చార్జెస్ రాకుండా. ఓకే సార్. సో వన్స్ ఐ డన్ దిస్, డీరిజిస్టర్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్. అన్ని డీరిజిస్టర్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ నుంచి ఐఎం లేకి వచ్చి okay, perfect. Perfect. Okay, so make sure to roll back all the things so that there is nothing left and there is nothing to be charged.